السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ صاحب الجمال ویا سید البشر، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن ثناء کما کان حقہ، لا يمكن ثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ شبنم عشق سے آنکھوں کی طہارت کرنا، شبنم عشق سے آنکھوں کی طہارت کرنا، تب کفے پائے محمد کی زیارت کرنا، تب کفے پائے محمد کی زیارت کرنا، اور ہے ضروری شہ بطحا سے محبت کرنا، ہے ضروری شہ بطحا سے محبت کرنا، ورنہ بیکار ہے دن رات عبادت کرنا۔ سب سے بڑا کام ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ پوری کائنات میں آپ کے دم قدم سے اجالے ہیں۔ کائنات کی رونقیں محمد رسول اللہ کے قدموں سے ہے، کائنات میں سچائیاں ان کے صدقے میں پھیلی ہے، انسانیت ان کے صدقے میں پھیلی ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بعد یہ سارا کام ذمہ داری جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالے ہیں۔ آپ کے بعد اس دین کی ساری ذمہ داری جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنبھالے ہے، اور آپ کے بعد اس دین کا سارا بوجھ اگر کسی ذات نے اٹھائی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، اور آپ کے بعد اس خلافت کے سارے نظام کو، اسلام کے سارے نظام کو جس ذات نے آگے لے کر چلی ہے وہ حیدر کرار شیر خدا علی مرتضیٰ، جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اور ان کے بعد پھر یہ اسلام کو اگر کسی نے آگے پہنچایا ہے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ حضور کے نواسوں نے اس دین کو بچایا ہے، اور ان کے زمانے میں بڑے فتنے اٹھے ہیں، یزیدی اٹھے ہیں، پھر حکومت کے بھوت سب کے سروں پہ سوار ہوئے ہیں، اور تخت و تاج کے لالچ نے سب کا ایمان غارت کیا ہے۔ اس وقت اگر دین کو بچانے کے لیے کوئی اٹھاتا تو محمد رسول اللہ کا نواسہ اٹھاتا، اور اس طرح سے ڈٹ کر پھر یزیدیوں کا مقابلہ فرمائے، دین کو غارت کرنے کے لیے، دین کو درہم برہم کرنے کے لیے، اسلام میں ملاوٹ کرنے کے لیے، اور اسلامی احکامات کو بدلنے کے لیے یزید تو پوری طاقت سے کھڑا ہوا تھا۔ یہ بنو امیہ کا فرد ہے، اور اس کی دشمنی جو ہے آبا و اجداد سے اس نے دل میں بٹھا رکھا تھا کہ وہ بدلہ لینا چاہتا تھا، اور یہ جو دین اسلام ساری دنیا میں پھیل گیا تھا اس سے بڑی تکلیف یزید کو تھی۔ وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھا کرتے تھے، لیکن دشمنیاں اسلام کی دلوں میں پنپ رہی تھی، اور سارے کے سارے یزیدی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام سے دور لوگ تھے؟ وہ کیا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے؟ وہ سارے کام کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، ان کو قرآن بھی پڑھتے آتا تھا، لیکن دین میں چھپے ہوئے منافق ہر زمانے میں موجود رہے ہیں۔ اور درود پاک پڑھے تو بات آگے بڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا احمد المجتبی محمد المصطفى وعلى آلہ وصحابہ وحبابہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا ونور الابصار و ضیائہا وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو عزیزان گرامی قدر حضرات، عزیز بزرگوں، عزیز دوستوں، دین اسلام کو اللہ کے محبوب علیہ السلام لے کر آئے ہیں، آپ کے بعد خلفائے راشدین نے اس کو آگے بڑھائے ہیں، اور صحابہ اکرام نے اس کو آگے بڑھائے ہیں، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو آپ کے زمانے میں
यजीद तख्त पर बैठ गया। अमीर अल मोमिनीन हुआ करते थे, तो जो अमीर अल मोमिनीन होते तो उनका हुक्म सबको मानना पड़ता था और उनके हाथ पर बैत करना पड़ती थी कि हम आपका हर हुक्म मानेंगे। अब कोई ऐसा था नहीं नवासे रसूल के अलावा, और ये वो ज़ात है इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की, कि इनकी परवरिश खुद अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के घराने में हुई है। नवासे रसूल है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की गोद में इन्होंने खेला है। हुजूर ने अपने सीने से इनको लगाते रहे हैं, इनके लब चूमते रहे हैं, पेशानियों को बोसा देते रहे हैं। बड़ी मोहब्बत नवासों से फरमाई है प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने, और हमेशा इनकी ताजीम का हुक्म अता फरमाए है, इनकी मोहब्बत का हुक्म अता फरमाए है। अहले बैत अतहार की मोहब्बत का हुक्म न सिर्फ इमामुल अंबिया ने फरमाए हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अहले बैत की मोहब्बत का हुक्म अता फरमाया है। अहले बैत कौन है, पहले इसको समझ लीजिए। अहले बैत से मुराद कौन है, तो इस पर एक हदीस पाक मिलती है कि दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयन व फातिमतन व हसनन व हुसैनन व क़ाला अल्लाहुम्मा इन्नी हाउलाई अहलु बैती। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह अन्हु को बुलाए और अपनी लख्ते जिगर बीबी फातिमा ज़ोहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाए, और आपके दोनों बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा इन दोनों को बुलाए, और फिर फरमाए कि अल्लाह मैं इन सब से मोहब्बत करता हूँ। ये पंजतन पाक थे, एक अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम, दूसरे हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह अन्हु, और तीसरे बीबी फातिमा ज़ोहरा रजी अल्लाह अन्हा, और चौथे हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु, और पांचवें इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये 5 अशखास को आका अलैहिस्सलाम ने बुलाए, ये 5 हस्तियों को बुलाए, और ये मोतबर और मुबारक हस्तियां एक जगह जमा है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए और फरमाए कि अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरी अहले बैत है और मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, और मालिक मेरी दुआ है कि तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। हुजूर ने इन 5 अहले बैत अतहार की अजीम हस्तियों को बुलाए और कहा कि अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ और तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो भी कायनात में इनसे मोहब्बत करेगा तो ऐ अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत फरमा। ये मेरे रसूल की ज़बान मुबारका से निकले हुए अल्फाज है कि जो इमाम हसन से मोहब्बत करेगा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करेगा, जो इमाम हसन से मोहब्बत करेगा गोया वो अल्लाह ताला से मोहब्बत फरमाएगा, और जो इन हस्तियों से मोहब्बत करेगा इमाम हुसैन से, इमाम हसन से, और मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तज़ा से, बीबी फातिमा ज़ोहरा से, मोहम्मद रसूलुल्लाह से, जो इन 5 हस्तियों से मोहब्बत करेगा, इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह ताला से मोहब्बत कर रहा है। और जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी तो अल्लाह ताला खुद उनसे मोहब्बत फरमाता है। ये अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की दुआ है, और आका अलैहिस्सलाम ने इनसे मोहब्बत करके दिखाए हैं। हजरत ज़ैद बिन उसामा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मुझे शौक हुआ कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम से जाकर मुलाकात करूं, तो मैं हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने एक चादर मुबारक ओढ़े हुए थे, और चादर मुबारक के अंदर कोई चीज उभर रही थी, दोनों तरफ से एक चीज उभरती हुई नजर आ रही थी। तो ऊपर से आका अलैहिस्सलाम ने चादर ओढ़े हुए थे, तो मैं देखता रहा कि उस चादर के अंदर से हरकत हो रही है, मुझसे रहा न गया, मैंने आखिर में पूछ ही लिया कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम आपके ये सीने मुबारक से क्या चीज लगी हुई है जो हरकत कर रही है। मेरा इतना कहना था कि आका अलैहिस्सलाम ने चादर मुबारक हटाए तो मैंने देखा कि एक तरफ सीने मुबारक से इमाम हसन लगे हुए हैं और दूसरे सीने मुबारक से इमाम हुसैन लगे हुए हैं। अल्लाह ताला के महबूब अलैहिस्सलाम ने दोनों को सीने से लगाए हुए हैं और ऊपर से चादर ओढ़े हुए हैं। जब मैंने ये मंजर देखा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाए कि ज़ैद बिन उसामा, मैं अपने इन नवासों से मोहब्बत करता हूँ और कायनात में जो भी इनसे मोहब्बत करेगा अल्लाह भी उनसे मोहब्बत फरमाता है।
जुमा का दिन था, आका अलैहिस्सलाम मिंबर रिसालत पे खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के बचपन का जमाना था, वो मस्जिद में दाखिल हुए तो इमाम हसन भी उनके साथ आ गए। बचपन का जमाना है, दोनों मस्जिद में दाखिल हुए तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने दोनों पे नजर डाली और फिर वो कभी गिरते हैं कभी उठते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम को उनकी ये तकलीफ देखी ना गई, मिंबर से नीचे उतर गए। सारे साहबा किराम बैठे हैं, सबकी निगाहें मुस्तफा जाने रहमत की तरफ लगी हुई थी। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम जब गुफ्तगू फरमाते तो साहबा किराम हमतन गोश होकर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू को सुना करते थे। जब हुजूर मिंबर नबूवत से नीचे उतरे और नजर मस्जिद के दरवाजे की तरफ है तो सारे साहबा किराम ने फिर नजरें घुमाई और हुजूर चले जा रहे हैं, मिंबर से उतर कर जा रहे हैं। जाकर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों नवासों को उठा लिए और मिंबर के पास लेकर आए और फिर साहबा किराम से हुजूर ने यही बात फरमाई कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इनसे मोहब्बत किया करो और जो भी इनसे मोहब्बत करेगा तो अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत फरमाएंगे। ये बात अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पहले ही से बताई थी कि आपके इस नवासे को आपकी उम्मत के लोग बड़ी बेदर्दी से शहीद करेंगे और आपके बाद इस दीन को अगर कोई बचाएगा तो आपका ये नवासा